محترمہ ریحانہ صاحبہ منچ پر موجود ہیں بطور صدر مجلس صدارت میں شامل ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے آپ مجھے پڑھا لیجیے. انیس بھائی جی ٹھیک ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ آواز جی جناب سید محسن رضی علوی. بہت شکریہ. نہیں اب بس میں پڑھتی ہوں اور میرے بعد سب سے پہلے تو جی سب سے پہلے میں اپنے ہونے کی وجہ سے سید علی تنہا کا بہت بہت مشکور ہوں ان کی میں کہ انہوں نے مجھے آج کے اس عجیب اسے کہنے سحر انگیز اس جشن میں مجھے مدعو کیا اور میرے لیے یہ بہت ہی ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج میں یہاں طاہرہ رباب کے لیے موجود ہوں ان کے جشن میں اور اس سے میں فیضیاب ہو رہی ہوں. تو سید علی تنہا آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کی کامیابیاں میں دیکھ رہی ہوں. بہت دعائیں میری طرف سے آپ کے لیے اور باقی بھی جتنے منتظمین ہیں بدائیوں والے ہیں جو بھی ہیں. بہرحال یہاں میرے ہونے کے لیے ان کا جو شکریہ ہے وہ میرے پاس اس کے لیے الفاظ کم ہیں کہ میں کہہ سکوں. بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت اس سے بھی کہیں زیادہ سوچ سے زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور میں طاہرہ رباب کے لیے تو یہ کہوں گی کہ جشن ان کا ہے لیکن یہ کہ یہ جشن کا اعزاز ہے کہ یہ ان کا ہے. کیا کہنے یہ اعزاز طاہرہ کا نہیں ہے بلکہ یہ اعزاز اس جشن کا ہے اور ان جشن منانے والوں کا ہے جو منتظم بھی ہیں ہم بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ ان کا نام صرف سنتے ہیں اور سن کے ان کو جو کچھ ان کے روح کے اندر جو ایک ٹھنڈک جاتی ہے یہ سب ان کا اعزاز ہے. طاہرہ کے لیے تو کچھ بھی کہنا بہت مشکل کام ہے اور بہت آسان بھی. تو یہ صورتحال بہت زیادہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے الفاظ ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیے شاعری ہے سب جو کچھ بھی ہم چاروں طرف ایک اس قدر لامتنا ہی بھرمار کہ جس کا کہ مطلب اس بھیڑ میں آپ کہیں ایک نقطے کے برابر بھی اپنے آپ کو موجود نہیں رکھ سکتے. وہاں پر طاہرہ رباب نے میں آپ سے سچ بتا رہی ہوں اس دن جس دن اس کو میں نے پہلی مرتبہ بیوانی صاحب کے مشاعرے میں جدہ میں سنا اس پہلے دن سے وہ ایک دم الگ جا کے کھڑی ہو گئی. اس بھیڑ میں ایک بالکل الگ اورا ان کا ہے. وہ صوفیزم ہے وہ دل کا معاملہ ہے وہ رب کے معاملات ہیں وہ خلق کی اچھائی ہے وہ فلاح دین ہے فلاح دارین ہے مجھے نہیں پتا بٹ لیکن جو کچھ بھی ہے وہ بہت ویلیویبل ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم جب تک بلاوا نہ آئے وہاں نہیں جا سکتے تو یہ وہی مقام ہے کہ کہیں سے کوئی بلاوا ہے رباب کے لیے. بہت خوبصورت بات خداوند کریم کا احسان ہے اور ان کا کہ جن سے یہ عشق کرتی ہیں اس کا احسان ہے کہ ان کو یہ وصف ودیت کیا گیا. بنا اس کے تو یعنی اتنی عروج نہیں آ سکتی. تھوڑا بہت تو ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. اور آج بھی ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو شخص بھی آ رہا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس میں سب میں کہیں نہ کہیں طاہرہ رباب کا رنگ ہے. مجھے بتائیں یہ جو ایک پینیٹریشن ہے نا یہ ایک آپ اس کے جذبات کا ہمارے اندر یہ کتنی کمال بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی چھوٹی سی بات جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ جو عبادت جس کا بیڑا اس نے اٹھایا ہے جو وہ کر رہی ہے یا جس طریقے میں جس رستے کے اوپر اس نے ایک رہبری کا اپنے آپ کو جس طریقے سے رہبر کے طور پر اپنے آپ کو لانچ کرنے کی کوشش کی ہے
क्योंकि वो तो खुदा करता है, लेकिन उसने जिस तरह इस चीज को लेके चली है वो अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया। तो इससे बड़ी क्या बात हो। आमीन, वाह माशाअल्लाह। बहुत मुबारक उन लोगों को, बहुत ज्यादा वो मैं समझती हूँ बहुत ज़हीन और बहुत ही वो लोग हैं कि जो उस चीजों को संजीदगी के साथ समझते हैं, इस दुनिया को भी, इस दुनिया के बनाने वाले को भी और फन को भी और हर चीज को जो इतनी जीरक निगाही से देखते हैं कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से जो ताहिरा का इंतखाब हुआ है जश्न के लिए, मकसद जश्न से मुराद यही है ना कि हम आज उसको सामने बिठाएं, जो हमें मौका नहीं मिलता। सारे मुशायरे में दो एक ही लफ्ज कह सकते हैं, किसी शायरी पे दाद दे सकते हैं, लेकिन आज हम उसको सामने बिठाएं और उसको बताएं कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। और उसके जो उसने जो हमें पैगाम हम तक पहुंचाए हैं वो हम तक कितने पहुंच चुके हैं, इन सब का हम इतराफ कर रहे हैं ताहिरा। और यकीनन इंस्पिरेशन है आप। देखिए हम सब शायरी कर रहे हैं ना, हमारे, मैं खुद कहती हूँ ये बात कि शायरी एक शुगर मेला भी जरूर है, तफरीह का जरिया भी है, लेकिन खुदान करीम ने कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर बेकार नहीं बनाई। तो ये जो शायरी है ये सबसे ज्यादा मौसर जरिया है, मौसर जरिया है इस्लाहे दीन का भी, इस्लाहे खल्क का भी और अपनी जात की इस्लाह का भी। सबसे मैं कहती हूँ कि हमारी आजकल आप जानते हैं ना कि ये मीडिया का जमाना है, ये मीडिया वॉर्स हैं, हम मीडिया में रह रहे हैं, हम जंगे भी मीडिया में ही लड़ते हैं, कहीं मैदान में नहीं होती, जंगे भी मीडिया में होती है, शख्सियात भी मीडिया में बनती है, तोड़ भी शख्सियात को मीडिया में जाती, सब कुछ मीडिया। तो मेरी बात सिर्फ इतनी अर्ज करनी है कि हमारी शायरी मीडिया है। क्या कहने, बिल्कुल दुरुस्त ये हम लोग इसको अंदाजा लगाना चाहिए। देखिए मीडिया में क्या है, क्या होता है, लीडर के पास बहुत बड़ी तकरीर करके आप तक क्या पहुंचाते हैं, वोट मांगते हैं या जो भी कुछ करते हैं, एक माइक होता है और हजारों का मजमा होता है। तो क्या हमारे पास ऐसा नहीं है? माइक है, लोग हैं। तो ये मीडिया से अगर हम वाकई कोई काम ले सकते हैं तो उससे बड़ी हमारे लिए इस वक्त कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता। हमें इस इम्पोर्टेंस का अंदाजा करना चाहिए। अलवी भाई बैठे हैं, मैं जानती हूँ वो क्या कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग, ये विमानी है, बहुत सारे लोग ये वर्दक बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं वो सब क्या काम कर रहे हैं, वो सब अपने किसी न किसी तरीके से अपने अपने आप को खल्के खुदा की खिदमत के लिए मामूर कर रहे हैं। मेरा ये देखना है, मैंने ये देखा है। और सबकी सिलसिले और कौन है भाई? हमारी रुबाब, इसमें तो कोई शक है। बस ये छोटी सी एक अर्ज थी मुझे आपको देख के जो मैं इंस्पिरेशन में आती हूँ उसके लिए, और अब मैं दो चार शेर आपको सुनाती हूँ। और आपसे सुनेंगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत करती हूँ। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आज की इस पूरी शुरू के एक लफ्ज से लेकर और अब तक, जैसे उन्होंने कहा ना रिहाना शायद को भी जाना है, कभी नहीं जाना रिहाना को कहीं भी, कहीं आखिरी लम्हे तक रिहाना यहाँ मौजूद है, जा ही नहीं सकते। क्या कहने सकता। जी जी, तो मैं ये कह रही हूँ पहले लफ्ज से जो मैं सुन रही हूँ और मुझ में वही ताहिरा की गूंज आ रही है, तो जो मैंने थोड़ा सा कलाम निकाला वो भी वही है, वो भी शायद उसी समत की निशानदेही है। तो दो चार शेर मैं सुनाती हूँ, छोटी सी यार मना दे साइया, क्या कहने, रूठा यार मना दे साइया, हिजर दी आग बुझा दे साइया, क्या कहने, हिजर दी आग बुझा दे साइया, एक पल चैन आ जाए दिल को,
واہ 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 چین آ جائے دل کو ایسا اسم بتا دے سیاں. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، کیا نیا شعر ہے، ماشاء اللہ، نیا خیال، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ایسا اسم، واہ واہ واہ، کیا کہنے. اس نے بتا دیا تو سنبھالا نہیں جائے گا. تجھ سے نہیں تو خود سے ہی مل لوں. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. بہت بڑی بات ہے. تجھ سے نہیں تو خود سے ہی مل لوں، مجھ کو میرا پتا دے سیاں. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا شعر ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، واہ 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 واہ. پتا دے سیاں ختم ہوا سب عشق تماشا. کیا کہنے، کیا ترکیب ہے، واہ واہ واہ، عشق تماشا. پردہ اب تو گرا دے سیاں. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، ماشاء. تمہارے قدموں میں یہ شعر رکھتی ہوں رباب کہ دنیا قدموں بیچ پڑی ہے. دنیا قدموں بیچ پڑی ہے، اس کل یگ سے بچا دے سیاں. کیا بات، کیا بات. دنیا قدموں بیچ پڑی ہے، کیا بات. اس کل یگ سے بچا دے سیاں. اور اچھی لگنے لگی تنہائی. آخری شعر دیکھو، واہ 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 واہ، اچھی لگنے لگی تنہائی. کیا مصرع. یہ مقام جب آتا ہے نا، یہ صرف ہم تم ہی سمجھ سکتے ہیں، کیا بات ہے. جتنے ہیں. اچھی لگنے لگی تنہائی، اب کوئی اور سزا دے سیاں. واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا گہرا شعر ہے، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، کیا گہرا شعر ہے. ایک اور چھوٹی سی وہ ہے، اور میں جلدی جلدی انشاءاللہ اس کو پڑھتی ہوں، لیکن اس کے اندر ایک صوفیانہ رنگ جو ہے، بس وہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تک پہنچے. کہ آپ پڑھنے پر گام پہ چل پڑی ہیں، آپ گام پہ چل پڑی ہیں. عطا کیجیے، عطا کیجیے. تو تمہارے ساتھ ہوں تو کچھ تو ہونا ہے. میں لے جاؤں گی. ہست کے پنے پر جو بھی تصویر بنے مٹ جانا ہوں. کیا بات. ہست کے پنے پر جو بھی تصویر بنے مٹ جانا ہوں. تیرا ہونا سچ ہے سائیں، باقی سب افسانہ ہوں. سچ ہے سائیں، کیا کہنے. تیرا ہونا سچ ہے سائیں، باقی سب افسانہ ہوں. اور صدیوں کی ترتیب سفر میں اگلے موڑ کا علم نہیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. صدیوں کی ترتیب سفر میں اگلے موڑ کا علم نہیں. کہ آتی جاتی سانس کی ڈوری کب کس پل کٹ جانا ہوں. آتی جاتی سانس کی ڈوری کب کس پل کٹ جانا ہوں. اور تجھ کو کیا معلوم کہ تجھ بن کیسا ہوتا ہے جیون. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا معلوم کہ تجھ بن کیسا ہوتا ہے جیون. سورج نکلے دن نہیں نکلے صبح سے شب پڑ جانا ہوں. واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا اچھا پڑھ رہی ہیں. واہ واہ واہ. آپ کو کیا معلوم کہ تجھ بن کیسا ہوتا ہے جیون. سورج نکلے دن نہیں نکلے اور صبح سے شب پڑ جانا ہوں. اور دیکھیں کہ خودداری کی تند ہوا میں ہم درویش چراغ مثال. کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت خوب. خودداری کی تند ہوا میں ہم درویش چراغ مثال. آپ بھڑکنا آپ ہی بجھنا اور آپ ہی پھر جل جانا ہوں. کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. آپ ہی بجھنا اور آپ ہی پھر جل جانا ہوں. اور اس کا موسم ہر موسم کے ساتھ بدلتا ہے، لیکن کیا کہنے، موسم ہر موسم کے ساتھ بدلتا ہے، لیکن جاڑا گرمی ساون بھادو اپنا ایک زمانہ ہوں. کیا کہنے، اس کا موسم ہر موسم کے ساتھ بدلتا ہے، لیکن
जाड़ा गर्मी सावन भादो अपना एक जमाना हो क्या और कहें? इसने फलक पैमाई पर भी नीची नीची रख परवाज। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या मिसरा है। पैमाई पर भी नीची नीची रख परवाज, जाने कब हस्ती का पंछी पिंजरे से उड़ जाना हो। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, फरमाई पर भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह नीची माशाअल्लाह, परवाज, क्या जाने कहने, क्या कहने, क्या हस्ती शेर है, का माशाअल्लाह पंछी माशाअल्लाह, बहुत खूब, पिंजरे से उड़ जाना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर शेर क्या गहराई लिए हुए इसके। जिंदा हो तो सोना चांदी हीरे मोती की जागीर। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जिंदा हो तो सोना चांदी मोती हीरे भी जागीर, लेकिन आखिर आखिर एक दिन सबका खाक ठिकाना हो। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदा हो तो सोना चांदी हीरे मोती भी जागीर, लेकिन क्या कहने। आखिर आखिर एक दिन सबका खाक ठिकाना हो। वाह वाह वाह, ये दुनिया के मेले ठेले ये मानो तू की उश्वगरी। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, ये दुनिया के मेले ठेले ये मनो तू की उश्वगरी, थोड़ी देर का हंगामा है फिर महफिल वीराना हो। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या आतिशाना कलाम है, ये दुनिया के माशाअल्लाह। मेले ठेले ये क्या कहने। मनो तू की उश्वगरी, थोड़ी देर का हंगामा है और फिर क्या कहने। महफिल आना हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हूँ रूही दुनिया की चुनरी के सारे रंग ही कच्चे हैं। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या उम्दा कलाम, क्या मुरस्सा गजल, दुनिया माशाअल्लाह, की चुनरी के सारे कहने। रंग ही कच्चे हैं, कौस वाह। कुज़ह की उम्र है थोड़ी इस पे मत इतराना हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या शायरी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। रूही दुनिया की चुनरी के सारे रंग ही कच्चे हैं, इस कौस क्या क़िज़ा कहने। पे मत इतराना, इस कौस क़िज़ा की उम्र है थोड़ी इस पे वाह, वाह, मत वाह। इतराना। क्या कहने, सुभान अल्लाह पर सुभान, जो भी तस्वीर बने मिट जाना हूँ और तेरा होना सच है साईं, बाकी सब अफसाना हूँ। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत क्या कहने, क्या ढेरों दास जी, माशाअल्लाह, आपने तो मुशायरा लूट लिया, क्या कहने। अगर दरवेश पढ़ रहा है ना ये पल पल बोलता है। आप साहिब बसीरत है। वाह, तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई, बहुत इतना अच्छा आरिफाना कलाम हमने तो नहीं सुना जी, उर्दू में इतना अच्छा आरिफाना कलाम हमने पहली बार सुना है तकरीबन। माशाअल्लाह, इनका हिस्सा है। मोहतरमा बहुत शुक्रिया।